ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተማሪዎችና አድማጮች፣ ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ሞዴል ፈተና ክፍል 3ን ከ80 እስከ 100 ያሉትን ጥያቄዎች አቀርብላችኋለሁ። በጥሞና እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ ወደ ጥያቄ ቁጥር 80 እሄዳለሁ። ጥያቄ ቁጥር 80 which environmental health intervention model attempts to control disease causing agents that might already have infested the environment ይለናል። ኤ ክሊኒካል ሞዴል፣ ቢ ኢንቫይሮንመንታል ፔሲሚስቲክ ሞዴል፣ ሲ ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል፣ ዲ ኢንቫይሮንመንታል ስቲዋርድሺፕ ሞዴል። መልሳችን ሲ ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው። ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል። እንደምታስታውሱት there are three different models used to achieve the environment health outcomes ብለን ተምረናል። የመጀመሪያው ክሊኒካል ሞዴል ይባላል። ክሊኒካል ሞዴል ፎከስ ኦን ትሪቲንግ ዲዚዝ which has already occurred in the population. In most cases it is expensive and difficult situation ነው የሚባለው። most expensive ነው የሚለው because it treats disease which has already occurred in the population ስለሆነ። ሁለተኛው ሞዴል ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል ነው። ፐብሊክ ሄልዝ ሞዴል attempts are made to control disease causing agents which might already have infested the environment and created public health problems የሚለው መልሳችን የሆነው ማለት ነው። ሶስተኛ the third is environmental stewardship model tries to address environmental problems from human activities and natural processes። እንግዲህ environmental stewardship የሚባለው responsible use of natural environment ማለት ነው through conservation and sustainable practices. That means it includes actions like reducing pollution, protecting biodiversity, sustainable land use, public participation in environmental protection activities እነዚህን የሚያካትት ሲሆን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 81 which one of the following factor is not considered structural cause of poverty? A lack of environment, in education and behavior, health care ነው የሚለው። ጥያቄ ቁጥር 81 ደግሞ አለው which one of the following factor is not responsible a structural cause of poverty? A lack of investment in education and health care, B economic policies that create income inequality, C personal financial mismanagement, D racial and gender discrimination። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል፣ ፐርሰናል ፋይናንሻል ማኔጅመንት። ምክንያቱም እነዚህ የመጀመሪያው ላክ ኦፍ ኢንቨስትመንት ኢን ኤዱኬሽን ኤንድ ሄልዝ ኬር የሚለው ስትራክቸራል ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ ነው። ኢኮኖሚክ ፖሊሲስ ዛት ክሬት ኢንካም ኢንኢኳሊቲም ስትራክቸራል ነው። ሲ ቢሄቪየራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ስትራክቸራል ስለሚል መልሳችን ቢሄቪየራል የሆነው ፐርሰናል ፋይናንሻል ሚስማኔጅመንት ይሆናል። ዲ ሬሺያል ኤንድ ጀንደር ዲስክሪሚኔሽን ይህም ስትራክቸራል ነው። ምናልባት ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ እንደምታስታውስ በሁለት ነው የሚከፈሉት። ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ፓርትስ ዜ አር ስትራክቸራል ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ ኤንድ ቢሄቪየራል ኦር ካልቸራል ፖቨርቲ ብለን ተምረናል ማለት ነው። ስትራክቸራል ፖቨርቲ ኦር አፕሮች ኮንቴንስ ሬሺያል ኤንድ ጀንደር ዲስክሪሚኔሽን. That means racial and gender discrimination results low wage, making it difficult for some families to escape poverty and failure to invest sufficiently in education, health care and social insurance ማለት ነው። ሁለተኛው behavioral or cultural approach የሚባለው ነው። behavioral or cultural approach of poverty የሚባለው argument that is a poverty culture or a set of attitude and behavior that tends to get passed along from parents to children and tends to perpetuate or continuous bad self-defeating decisions and his poverty. ይሄኛው behavioral or cultural ማለት የፖቨርቲ ካልቸር ማለት እኔ ለምሳሌ ድሃ የሆንኩት በቃ ከላይ ነው ከመጀመሪያ ይሄ ቢሊቭ ኢን ፋታሊዝም ወይም በ40 ቀን እድል ማመን፣ እንደዚህ አይነት ባህል እኛ ደሃ ነን እንደዚህ ነን፣ ይሄንን ማስወገድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ እንዲህ አይነት የአመለካከት
ጥሩ አይደለም እና ይህን ማስወገድ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ የ40 ቀን እድል የሚባለው ሰው ፈጣሪው ሲፈጥረው በ40 ቀኑ ሙሉ ሰው ሆነ ለማለት ነው እንጂ በ40 ቀኑ ድሃና ሀብታም ተብሎ ተለየ ማለት እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። 82ኛ ጥያቄ which one of the following is not the characteristics of economic globalization ይላል። A. Rapid transfer of technology and knowledge across borders. B. The expansion of multinational cooperation into new markets. C. Integration of national economic in a global economy. D. Decline in international trade and communication. Not characters of economic globalization ስለሚል መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። How does trade imbalance contribute to economic inequality between nations? A. It tends to increase dependency of developing nations on foreign imports. B. It allows developing nations to dominate global markets. C. It ensures equal dissemination or distribution of wealth and resources among nations. D. It creates inflation in developed nations while reducing poverty in developing nations ይላል። መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 84 which corruption category encompasses embezzlement of public fund by high-ranking public officials or through collusion with private agents ይላል። A. bribery. B. theft of public assets. C. favoritism. D. patronage. ስለዚህ መልሳችን ቴፍት ኦፍ ፐብሊክ አሴት ይሆናል ማለት ነው። ቴፍት ኦፍ ፐብሊክ አሴት ኢዝ አወር አንሰር። የምታስታውሱ ከሆነ ብራይበሪ የሚለው መጀመሪያ ላይ ያለው the most familiar among corrupt processes ነው የሚባለው it consists of payment by individual or firms to public officials in order to influence administrative decision under their responsibility የምንለው ጉቦ የሚባል ብራይበሪ ይባላል ማለት ነው። theft of public assets can occur as unilateral ወይም በአንድ ወገን ብቻ embezzlement by public officials. theft of public assets can occur as unilateral embezzlement by public officials የሚል ይሆናል ማለት ነው። theft of public assets can occur as unilateral embezzlement by public officials ይሆናል። corruption in the form of patronage, sometimes called favoritism or nepotism, consists of preferential treatment of firms or individuals by public officials ሲሆን corruption in the form of patronage ይባላል ማለት ነው። ይህ systematic theft at a grand scale by high public official is called kleptocracy or ruled by thieves ይባላል። while systematic patronage with large stakes has been labeled called crony capitalism or government capture ይባላል ማለት ነው። ሲስተማቲክ ቴፍት የሚባለው ሩልድ ባይ ቲቭስ፣ ሲስተማቲክ ቴፍት፣ ክሌፕቶክራሲ ሩል ባይ ቲቭስ ማለት ስልጣንን መከታ በማድረግ ህግን በማጣመም ለሙስና መስራት ክሌፕቶክራሲ ይባላል ማለት ነው። ያው ስልጣንን መከታ በማድረግ ማለት ነው። ይህ ክሮኒ ካፒታሊዝም ደግሞ ሲስተማቲክ ፓትሮኔጅ ወይም ለቅርብ ዘመድ ወይም ለቅርብ ሰዎች ኢኮኖሚክ ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው። ግዙፍ የሆነ የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴን በተወሰኑ ሰዎች ብቻ ራን እንዲደረግ የሚደረግበት ስርዓት ነው ክሮኒ ካፒታሊዝም ኦር ገቨርንመንት ካፕቸር የሚባለው። ያው ስልጣንን መከታ በማድረግ የሚሰራበት ስርዓት ይሄ ክሮኒ ካፒታሊዝም ኦር ገቨርንመንት ካፕቸር ይባላል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 85 which pollutant is directly responsible for ozone layer depletion ነው የሚለው። ኦዞን ላየር ዲፕሌሽን A ክሎሮፍሎሮካርበን፣ B ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ C
ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ዲ ሚቴን ነው የሚለው ሚቴን። ክሎሮፍሎሮካርበን CFCs are human made compounds that contain chlorine, fluorine and carbon ማለት ነው። እነዚህን ይይዛል ክሎሮፍሎሮካርበን እና መልሳችንም ኤ ነው ማለት ነው። ክሎሮፍሎሮካርበን ይሆናል። ክሎሮፍሎሮካርቦን is widely used in fridge, air conditioning, foam blowing agents and aerosol በምንላቸው አካባቢዎች ላይ በብዛት ይገኛል እና ከነዚህ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው እና ኦዞንን በከፍተኛ ደረጃ በመጉዳትም ይታወቃል። ለምሳሌ when CFC reaches the stratosphere they are exposed to strong ultraviolet UV radiation from the sun ነው የሚለው this UV light breaks CFC or chlorofluorocarbon molecules apart, relating chlorine atoms. The released chlorine ያ ማለት released የሆነው chlorine atom act as catalyst in chemical reactions that break down ozone molecules. One chlorine atom can destroy thousands of ozone molecules through chain reaction. ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ ኦዞንን ዲፕሌት በማድረግ ይታወቃል ማለት ነው። ሚቴን ዲ ላይ ያለው ሚቴን colorless, odorless and flammable gas የሚባለው ነው። used as fuel around the world በዓለም ደረጃ በነዳጅነት የሚታወቀው ሚቴን is primarily produced through aerobic decomposition of organic matter in biological system ነው የሚባለው። በአግሪካልቸራል ፕሮሰስም ሊመረት ይችላል። ያ ማለት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ዌትላንድ ራይስ ካልቲቬሽን ብዙ ጊዜ በራይስ ካልቲቬሽን ዌትላንድ ራይስ ካልቲቬሽን እና ኢንትሪክ ፈርሜንቴሽን ኢን አኒማልስ and decomposition of animal wastes በእነዚህ ሚቴን ይፈጠራል ማለት ነው። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ SO2 is formed from combustion of materials that contain sulfur ማለት ነው። ያ ማለት ሰልፈር ኮንቴን ያደረጉ ማቴሪያል ኮምፓዥን ወይም በሚቀጣጠሉበት ጊዜ ይፈጠራል። በተለይ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የሚታወቀው በዋናነት large amount of SO2 or sulfur dioxide are released from volcanic eruption ቮልካኒክ ረፕት በሚያደርግበት ጊዜ ቲክ ስሞክ ወደ ከባቢ አየር ሪሊዝ ይደረጋል እና በዛን ጊዜ ይሄ አብዛኛው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 86 which of the following is not direct environmental impact of rapid urbanization? A. increased ambient temperature, B. loss of natural beauty, C. increased air quality, D. altered weather system. ኖት ዳይሬክት ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ኦፍ ራፒድ አርባናይዜሽን ስለሚል መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኢንክሪዝድ ኤር ኳሊቲ አይሆንም፣ ሌሎቹ ግን ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 87 which one of the following is not one of the key principles of environmental education? A. the obligation to use natural resource prudently, B. the environment as a common heritage of humankind, C. the responsibility of individuals to protect ecological balance, D. the idea that economic growth must be prioritized over conservation. መልሳችን not one of the key principal environmental education በሚል D ይሆናል ማለት ነው። Which type of drought involves a reduction in water resource below a specific level for a given period of time? A. agricultural, B. hydrological, C. socio-economic, D. meteorological. መልሳችን ሃይድሮሎጂካል ነው ማለት ነው። ሃይድሮሎጂካል ለምን ሃይድሮሎጂካል drought it involves reduction in water resources, streams flow, lake level, ground water and underground aquifers የሚባለው ማለት ነው። below a specific level for a given period of time ስለሚል መልሳችን ሃይድሮሎጂካል ይሆናል ማለት ነው። ኤ ላይ አግሪካልቸራል ድሮት የሚባለው agricultural drought occurs when the water supply necessary for agriculture becomes scarce ሲሆን ማለት ነው። scarce ሲሆን agricultural drought እንለዋለን። meteorological droughts የሚባለው ደግሞ meteorological drought የምንለው it describes a situation where there is a reduction in rainfall for a specific period
ዴይ መንስ ሲዝን ኦር ይር ቢለው ስፔሲፊክ አማውንት ማለት ነው። ሪቨር ናይል ኢን ኢጅፕት ሜይ ኤክስፒሪየንስ ሃይድሮሎጂካል ድሮት አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ሜትሮሎጂካል ድሮት ኢን ኢትዮጵያን ሃይላንድስ ይላል። እንደምታውቁት ኢጅፕት ወይም ግብፅ ኢጅፕት ኢዝ ጊፍት ኦፍ ናይል ነው የምትባለው። አብዛኛው የውሃ ሶርሷ ኢትዮጵያ ናት። ምክንያቱም 86% ለሪቨር ናይል ኮንትሪቢዩት የምታደርገው ኢትዮጵያ ናት። የሪቨር ናይልን በከፍተኛ ደረጃ የምትጠቀመው ደግሞ ሎወር ቤዚን ካንትሪስ ከሚባሉት ውስጥ አንዷ ግብፅ ነች እና ኢትዮጵያ ላይ የሚከሰተው ሜትሮሎጂካል ድሮት ለግብፅ ሃይድሮሎጂካል ድሮት እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 89 which one of the following is not the main factor that makes dry lands easily exposed to desertification? not the main factor የሚለውን ማስታወስ ያስፈልጋል። a soil that is rich in organic matter, b deficiency of water for consumption, c great temperature variation between day and night, d low precipitation that is infrequent, irregular and unpredictable። መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው። ኤ ሶይል that is rich in organic matter የሚለው not factor that make dry lands easily exposed to desertification። ሌሎቹ ግን ይሆናሉ። ስለዚህ ኤ ነው መልሳችን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 90 which one of the following steps should come first during geographical research projects ይላል። ኤ review of literature, b formation of objectives, c statement of the problem, d identifying research problem። the first step ስለሚል መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። identifying research problem is the first step in research process ነው የሚባለው። ምክንያቱም identifying the research problem ማለት identifying research title ማለት ነው። በመጀመሪያ ርዕሳችንን እንመርጣለን። ከሱ ቀጥለን በመረጥ ኢንትሮዳክሽን ሴት እናደርጋለን። ከኢንትሮዳክሽን በኋላ በመረጥነው ርዕስ ዙሪያ ስለ ችግሩ ማብራሪያ መስጠት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም እና ጋፕ ማስቀመጥ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም። ከዛ ኦብጀክቲቭ ሴት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የተዛማጅ ጽሑፍ ክለሳ የምንለው ወይም ሪቪው ኦፍ ሪሌትድ ሊትሬቸር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢን ሪሰርች ፕሮሰስ አይደንቲፊኬሽን ኦር አይደንቲፋይንግ ዘ ሪሰርች ፕሮብለም መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 91 which one of the following does not belongs to non-probability sampling? does not belongs to non-probability sampling. ኮታ ሳምፕሊንግ፣ ኤ ኮታ ሳምፕሊንግ፣ ቢ ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ሲ ኮንቪነንስ ሳምፕሊንግ፣ ዲ ጀጅመንት ሳምፕሊንግ። መልሳችን ራንደም ሳምፕሊንግ ይሆናል ማለት ነው። እንደተማራችሁት እንግዲህ ሳምፕሊንግ ሜተድ ኢን ሪሰርች በሁለት ይከፈላሉ። ፕሮባቢሊቲ ኦር ነን ፕሮባቢሊቲ። ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ። ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሚንስ probability sampling is also known as random sampling or chance sampling ይባላል። in which each member of the population has known probability of being selected የመመረጥ ቻንስ ሲኖር ማለት ነው። ይሄ ፕሮባቢሊቲ ይባላል። እያንዳንዱ ታርጌት ፖፑሌሽን ፕሮባቢሊቲ አለው። የመመረጥ ፕሮባቢሊቲ ሲኖረው ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ይባላል ማለት ነው። ፕሮባቢሊቲ ሜትድ ኢንክሉድስ ራንደም ሳምፕሊንግ፣ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ፣ ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ኤንድ ክላስተርድ ሳምፕሊንግ የሚባሉ አሉ። ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ የሚባለው ደግሞ members are selected from the population in some non-probability manners. ይሄ ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ማለት እድል ሰጪ ያልሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ሪሰርቸሩ የሚመርጥበት መስፈርት ሲኖረው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እነዚህን ሰዎች መረጥኩ ብሎ ማስረጃ ሲያቀርብ ማለት ነው። this includes convenience sampling, judgment sampling, quota sampling and snowball sampling ይባላል። ሜቢ ሌሎቹ ብዙም አያስቸግሩም፣ ግን snowball sampling ምንድን ነው? snowball ማለት non probability sampling technique ሆኖ often used in qualitative research when studying hard to reach or hidden population
ለምሳሌ አሁን እኛ ሳምፕል ያደረግናቸውን ሰዎች ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሲሆን፣ ለምሳሌ አሁን ድረግ ዩዘርስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎችን ከሲጋራ ስለነሱ ብንሰራ ሜቢ እነሱን ለማግኘት ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ የምናገኝበት መንገድ ወይ እኛ እነሱን ልናገኝበት የምንችልበትን መንገድ ማመቻቸት ሲሆን ማለት ነው። ሪፊውጂስ ሊሆኑ ይችላሉ። ፒፕል ዊዝ ሬር ዲዚዝ ውስጥ ያሉ ወይም በጣም በከባድ በሽታ በተላላፊ በሽታ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል እና እነሱን ለማግኘት የምንጠቀምበት ስኖቦል ሳምፕሊንግ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የ91 ቢ ራንደም ሳምፕሊንግ ይሆናል ማለት ነው። ራንደም ሳምፕሊንግ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 92 which one of the following is a major subdivision of quantitative research approach? A. historical research, B. ethnographic research, C. experimental research, D. narrative research. Our answer is C. experimental research. Experimental research is purely quantitative research approach. ሌሎቹ ሂስቶሪካል ሪሰርች፣ ኢትኖግራፊክ ሪሰርች እና ናሬቲቭ ሪሰርች የሚባሉት ዩዝድ ፎር ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው የሚባሉት። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ማለት ኤክስፕሎር፣ አንደርስታንድ ኤንድ ኢንተርፕሬት ፊኖሜና ዳታስ አር ዩዝድ ቱ አናላይዝ ነን ኑሜሪካል ዳታ ኦብቴንድ ፍሮም ኦብዘርቬሽን፣ ኢንተርቪው፣ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ኢቲሲ። ኳንቲታቲቭ አፕሮች የሚባለው ግን ኳንቲፋይ ዳታ ኦር ናሜሪካል ዳታ ሲሆን ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ አናላይዝ ናሜሪካል ዳታ የሚባለው ኳንቲታቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 93 ኢን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮንቴክስት ካን ዘ ኳሊታቲቭ ሪሰርች አፕሮች ቢ ዩዝድ ይላል። ኤ ላንድ ዩዝ ኢንክሪዝስ አስ ዋን ሙቭ ፍሮም ሲቲ ፐሪፈሪ ቱ ሲቲ ሴንተር። ቢ the effect of poor leadership on students' national examination results. C. Precipitation increases as one travel from lowland to highland areas. D. The decrease in temperature towards the pole from the equator. ይላል መልሳችን B. The effect of poor leadership on students' national examination results ይሆናል ማለት ነው። B መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኳሊታቲቭ ሪሰርች እንደምታስታውሱት ዩዝድ ቱ ኤክስፕሎር፣ አንደርስታንድ ኤንድ ኢንተርፕሬት ፊኖሜና፣ ዩዝድ ቱ አናላይዝ ነን ኑሜሪካል ዳታ ኦብቴንድ ፍሮም ኦብዘርቬሽን፣ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን፣ ኢንተርቪው ኢቲሲ ሲሆን ኳሊታቲቭ ሪሰርች አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ኳንቲታቲቭ አፕሮች ግን ዩዝድ ቱ ኳንቲፋይ ዳታ ኤንድ ጀነራላይዝ ሪዛልትስ። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ አናላይዝ ኑሜሪካል ዳታ። አሁን ሌሎቹ ስናይ ኤክስፕሌን ኦር አናላይዝ የሚያደርጉት ናሜሪካል ዳታ ስለሆነ መልሳችን ቢ ነው። ነን ናሜሪካል ዳታ አናላይዝ ስለምናደርግ ኦር ኢንተርፕሬት ስለምናደርግ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 94 which one of the following does not refers to level of measurement in data generalization? A. ordinal, B. nominal, C. volume, D. interval። መልሳችን ሲ ቮሊዩም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ ሌቭል ኦፍ ሜዥርመንት ነው የሚባሉት፣ ኦርዲናል፣ ኖሚናል፣ ኢንተርቫል የሚባሉት ማለት ነው። ቮሊዩም ግን ዩዝድ ቱ ፌቸር ኦፍ ዳይሜንሽናሊቲ ማፒንግ ነው የሚባለው፣ ብዙ ጊዜ ኤሪያን ለማሳየት ማለት ነው። ፌቸር ኦፍ ዳይሜንሽናሊቲ ማፒንግ ላይ የምንጠቀመው ነው ቮሊዩም። ምናልባት ኦርዲናል ማለት ራንክ ኦርደር ማለት ነው። ኦርዲናል ማለት ራንክ ኦርደር ኦር ኢን ኦርደር ቱ ሜዥር ዘ አትሪቢዩትስ ካን ቢ ራንክ ኦርደር ሲሆን ኦርዲናል ይባላል። ኖሚናል ሲምፕሊ ሚንስ ኖሚናል ሜዥርመንትስ ጀስት ናሜሪካል ቫሊዩ ኢዝ ጀስት ኔም። ኖሚናል ሚንስ ኔም ጀስት ኔም ማለት ነው። ናሜሪካል ቫሊዩ ጀስት ኔም ስም ሲሆን ኖሚናል ይባላል። ኢንተርቫል ኦፈርስ ኢንተርቫል ደግሞ ኢንተርቫል የምንለው ደግሞ ኦፈርስ ኳንቲታቲቭ ዴፊኒሽን ኦፍ ቬሪየብል አትሪቢዩትስ ብለን የተማርነው ማለት ነው። 95ኛ ጥያቄ which one of the following is not an element of data generalization in map making ይላል። ሲምቦላይዜሽን፣ ኤግዛጀሬሽን፣ ክላሲፊኬሽን። መልሳችን ዲ ዲስክሪፕሽን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ቁጥር 96
ዋት ኢዝ ዘ አፕሮክሲሜት 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ ኦፍ ታውን ቢ ይላል። አፕሮክሲሜት ግሪድ ሪፈረንስ ፎር ታውን ቢ ማለት እዚህ ጋር ያለችዋ ማለት ነው። ቢ እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ እንግዲህ የምታስታውስ ከሆነ እነዚህ ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ኢንተርናሽናል ጂኦግራፊክ ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም እና ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ኢንተርናሽናል ወይም ጂኦግራፊክ ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም እንላቸው ላት ሎንግ ቫሊው ወይም ላቲቱድስ ኤንድ ሎንጊቱድስን ተጠቅመን የአንድን ቦታ መገኛ ኦር ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ግሪድ ላይንስ በዲግሪ ኤንድ ፍራክሽን ኦፍ ዲግሪ ዛት ሚንስ ሚኒት ኤንድ ሰከንድ ስናስቀምጥ ጂኦግራፊክ ኦር ኢንተርናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ይባላል። በጂኦግራፊክ ወይም በኢንተርናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ጊዜ መነሻችን የምድር ወገብ 0 ዲግሪ ኢኩዌተር እና 0 ዲግሪ ግሪንዊች ሜሪዲያን ወይም ፕራይም ሜሪዲያን የሚባለው እንጠቀማለን። የምድር ወገብ መሬትን ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ብሎ ይከፍልልናል። እንደገና ደግሞ ግሪንዊች ሜሪዲያን ኢስት እና ዌስት ኦፍ ፕራይም ሜሪዲያን ብሎ ይከፍልልናል ማለት ነው። እና ይሄ ጂኦግራፊክ ግሪድ ሪፈረንስ ይባላል። ሪፈረንስ የምናደርገው እነዚህ ሁለቱን ኢንተርናሽናል ላይኖች ነው ማለት ነው። ዲስታንስ ቢትዊን ዚስ ላይንስ ኢዝ ሴት ኢን ዲግሪስ ኤንድ ፍራክሽን ኦፍ ዲግሪስ ነው። እሱን ማስታወስ ግድ ይላል፣ ይጠቅማል። ሌላው ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም የሚባለው ደግሞ ኢስቲንግ ኤንድ ኖርዚንግ ብቻ በማለት አሁን ለምሳሌ ኢስቲንግስ ኤንድ ኖርዚንግስ ኢስቲንግ የምንላቸው ቨርቲካል ላይንስ ሪድ ኢስትዋርድስ ኤንድ ዜያር ኖናስ ኢስቲንግስ ይባላሉ። ሆሪዞንታል ላይን ደግሞ ኖርዚንግስ ይባላሉ። ሪድ የምናደርጋቸው ኖርዝ ዋርድ ነው። ዜያር ኖናስ ኖርዚንግስ እንላቸዋለን። በኢትዮጵያ ውስጥ 4 ዲጂት እና 6 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ ሲስተም ይባላሉ። 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ እንደምታውቁት ቁጥሩ 4 የሆነ ማለት ነው፣ ወይም 4 ዲጂት ያለው ማለት ነው። 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ ኢዝ ዩዝድ ፎር ስሞል ስኬል ማፕስ፣ ለስሞል ስኬል ማፕ አገልግሎት ይውላል። ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ግሪድ ላይን ሴት የሚደረገው ብዙ ጊዜ በኪሎ ሜትር ነው። 6 ዲጂት ማለት ደግሞ ቁጥሩ 6 የሆነ ማለት ነው። 6 ዲጂት የያዘ ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ይሄ ከ4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ የሚለየው ሞር አኪዩሬት ዛን ዛት ኦፍ 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንመጣ 96ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ዋት ኢዝ አፕሮክሲሜት 4 ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ ፎር ፖይንት ቢ ነው የሚለን። ይህን ጥያቄ ለመስራት ስቴፖች አሉ። ስቴፖቹ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ስቴፕ ሎኬት ቨርቲካል ግሪድ ላይን ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዘ ፖይንት። ከተጠየቅነው ፖይንት ያ ማለት ከፖይንት ቢ በሌፍት በኩል ያለውን ቨርቲካል ግሪድ ላይን አንብቡት እና you have to set the large number only ይላል። ምክንያቱም በናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ጊዜ መጀመሪያ የምንወስደው ቨርቲካል ላይንስ ኦር ኢስቲንግስን ስለሆነ በሌፍት በኩል ያለውን ከፖይንት ቢ በሌፍት በኩል ያለውን ቨርቲካል ግሪድ ላይን ውሰዱና ትልቁን ቁጥር ጻፉ ይለናል። አሁን በዚህ የምናገኘው ትልቅ ቁጥር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6ን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ስቴፓችን ምን ይሆናል? you have to divide the square into 10 equal part ነው የሚለን። ሁለተኛ ስቴፕ ፖይንት ቢ የሚገኝበትን ስኩዌር ለ10 እኩል ፓርት ዲቫይድ ስናደርግ 1 2 3 4 5 6 እናገኛለን። ስለዚህ 6 እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ኢስቲንግን ጨረስን። the first 2 digit indicates ኢስቲንግ ቨርቲካል ላይን ማለት ነው። ሶስተኛ ስቴፓችን ሎኬት ሆሪዞንታል ግሪድ ላይን ቢሎ ዘ ፖይንት ኤንድ ሪድ ላርጅ ነምበር ይለናል። አሁን ከፖይንት ቢ በታች ያለው ቁጥር ትልቁ ቁጥር 2 ይሆናል። 2 ይኸው ሁለት እንጽፋለን። then you have to divide the square into 10 equal part horizontally again። እንደዚህ ዲቫይድ ስናደርገው ለ10 equal part ዲቫይድ ስናደርግ የምናገኘው ፖይንት ቢ 0 ላይ ይሆናል ማለት ይኸው 0 ላይ ከዚህ ጋር መነሻ እዚህ ጋር ሳውዝ ዌስተርን ኮርነራችን ላይ ስለሆነች ፖይንት ቢ 0 ላይ ስለሆነ 0 እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሳችን 6620 የሚል ግሪድ ነምበር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ የተቀመጠው ነው መልሳችን። ኤ 6620 ይሆናል ማለት ነው።
97ኛ ጥያቄ ኢፍ ዊ ኢንላርጅ ጊቭን ማፕ ስኬል ትዋይስ ዋት ዊል ቢ ዘ ስኬል ኦፍ ዘ ኒው ማፕ ይለናል። ሪዳክሽን ኤንድ ኢንላርጅመንት የሚል የምታስታውስ ከሆነ ማፕ ኢንላርጅመንት ኤክስ ታይምስ የተሰጠንን ማፕ ኤክስ ታይምስ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። የዚህ ማፕ ስኬል 1:50 ሺህ ተሰጥቶናል ማለት ነው። 1:50 ሺህን ኤክስ ታይምስ 1/50,000 ሲባዛ በሁለት ኤክስ ታይምስ በተሰጠን ቁጥር ኤክስ ታይምስ ስለሚል በሁለት ስናባዛው 1:2 ወይም 1:25,000 ስናቃለው ያው 1:25,000 የሚል መልስ እናገኛለን ማለት ነው። ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምርጫችን ስንሄድ ጥያቄ ቁጥር 98 ኢን ዊች ስኬል ክላሲፊኬሽን ኢዝ አ ጊቭን ማፕ ስኬል ካታጎራይዝድ ይላል። ኤ ሞዴሬት፣ ቢ ሚዲየም፣ ሲ ስሞል፣ ዲ ላርጅ። መልሳችን ዲ ላርጅ ይሆናል ማለት ነው። ላርጅ ስኬል ማፕ። ላርጅ ስኬል ማፕ ማለት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1:50,000 1:50,000 እና ከዛ በላይ ማለት 1:49,000 48,000 30,000 25,000 10,000 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላርጅ ስኬል ማፕ ነው ማለት ነው። ላርጅ ስኬል ማፕስ ከቨር ስሞል ኤሪያ ኦን ዘ ግራውንድ ኤንድ ዩዝድ ቱ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ዘ ኤሪያ ኢት ከቨርስ ኦር ኢት ሾውስ ማለት ነው። ላርጅ ስኬል ማፕ ዲቴይል የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ሚዲየም ስኬል ማፕስ የምንላቸው ደግሞ ሚዲየም ስኬል ማፕ ብዙ ጊዜ የሚሳሉት ወይም የሚገኙት ስኬል ቢትዊን 1:50,000 and 1:250,000 በ1:50,000 እና በ1:250,000 መካከል ያለ ሚዲየም ስኬል ማፕስ ይባላሉ። ሚዲየም የሆነ ኤሪያን ስሞል ካንትሪን ሪጅኖችን ለመሳል አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ስሞል ስኬል ማፕስ ለዛ ነው ኢኳል ቱ 1:250,000 1:250,000 እና ከሱ ያነሰ 1:250,000 ማለት እና ከሱ ያነሰ ማለት 1:260,000 1:200,000 1:270,000 1:300,000 400,000 ለሚሊዮን እያለ ይቀጥላል። ይሄ ስሞል ስኬል ማፕስ እንለዋለን። ብዙ ጊዜ በግራውንድ ላይ ላርጅ ኤሪያ ዓለምን ጨምሮ ትልልቅ ሀገራትን ለማስቀመጥ ስሞል ስኬል ማፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው እንደምታዩት በዚህ ካርታ ላይ የተቀመጠው ስኬል 1:50,000 ስለሆነ 1:50,000 መልሳችን ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 99 ዋት ኢዝ ዘ ቶታል ግራውንድ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኢንታየር ማፕ ዩዝ ሌንግዝ 8 ሴንቲሜትር ኤንድ ዊድስ 7 ሴንቲሜትር ይለናል። ኤ 56 ኪሎ ሜትር ስኩዌር፣ ቢ 14 ኪሎ ሜትር ስኩዌር፣ ሲ 9 ኪሎ ሜትር ስኩዌር፣ ዲ 7 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። አሁን እንግዲህ የተሰጠን ምንድን ነው? እዚህ የምታዩት ካርታ ሌንግዙ 8 ሴንቲሜትር ነው፣ ዊድዙ ደግሞ 7 ሴንቲሜትር። ያ ማለት ሬጉላር ሼፕ ነው፣ ሬክታንግል ነው እና ችኛዋ 7 ሴንቲሜትር ችኛዋ ደግሞ 8 ሴንቲሜትር ሌንግዝ ተሰጥቶናል፣ ዊድዙ 7 ሴንቲሜትር። ስለዚህ አሁን ግራውንድ ኤሪያ የተጠየቅነው ግራውንድ ኤሪያ ለመፈለግ ደግሞ የዚህ የኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ስኳር ውስጥ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው ማለት ነው። ከዚያ በፊት ይችን 8 ሴንቲሜትር እንዲቀለን ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ግራውንድ ዲስታንስ ከዚህኛው ፖይንት እስከዚህኛው ያለችዋና ከዚህ ያለችዋን ዲስታንስ ወደ ግራውንድ ዲስታንስ መቀየር አለብን፣ ኤሪያ ከማባዛታችን በፊት ማለት ነው። የተሰጠን ስኬል 1:50,000 ነው፣ 1:50,000 ማለት ነው። ይሄኛው አሬፍ ስኬል ይባላል። ለመስራት እንዲቀልን ወደ ስኬል ስቴትመንት መቀየር አለብን። ያ ማለት በመቶ ሺህ እናካፍለውና ምን እናገኛለን? 1 ሴንቲሜትር ቱ 0.5 ኪሎ ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት ይህንን 1:50,000 ወደ ስኬል ስቴትመንት ቀየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚች እስከዚች ያለችዋን 8 ሴንቲሜትር ሌንግዝ ለማግኘት ኤፍ 1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት 0.5 ኪሎ ሜትር ዘን 8 ሴንቲሜትር ምን ያህል ይሆናል ብለን ክሮስ መልቲፕሊኬሽን በማድረግ ይችን ስንት እናገኛለን? 4 ኪሎ ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። 7 ሴንቲሜትሯን በተመሳሳይ 1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት 0.5 ኪሎ ሜትር 7 ሴንቲሜትር የሚለውን ምን ያህል ይሆናል ስንል ግራውንድ ዲስታንስ 3.5 እናገኛለን። ዊድዟ ማለት ነው 3.5 ኪሎ ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ዘን በፎርሙላችን መሰረት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ስለሆነ 4 ኪሎ ሜትር ሲባዛ
በ3.5 ኪሎ ሜትር እቺ ኪሎ ሜትር ናት ኬኤም እቺም ኪሎ ሜትር ናት። ስንት ይሰጠናል? 14 ይሆናል ማለት ነው። 14 ኪሎ ሜትር ስኩዌር 14 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ማለት አለብን። ምክንያቱም 14 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የኤሪያ አሃድ ስለሆነ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ብለን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ 14 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ብለን እናስቀምጣለን። ጥያቄ ቁጥር 100 እንዲህ ይላል ዘ አፕሮክሲሜት ዲሬክሽን ኦፍ ፖይንት ቢ ፍሮም ፖይንት ኤፍ ኢዝ ኤ ሳውዝ ኢስት፣ ቢ ሳውዝ ዌስት፣ ሲ ኖርዝ ዌስት፣ ዲ ኖርዝ ኢስት ይላል። ፍሮም ፖይንት ኤፍ ነው የሚላል። የመጀመሪያው ስቴፓችን you have to join the two points by pencil line or straight line ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን በባለፈው እንደሰራ ነው ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ you have to join the two points by pencil line or straight line ነው። ፖይንት ኤፍ እና ቢን እናገናኛቸዋለን ማለት ነው። then you have to make straight line from which the bearing is required ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር the approximate direction of point B from point F ነው የሚለው from point F from የተባለበት ቦታ ላይ ትሩ ኖርዝን የሚያሳይ ቀጥ ያለ መስመር እናሰምራለን። ኖርዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤን እዚህ ጋር አለ፣ ሳውዝ አለ፣ እንደገና ይሄ ኢስት አለ፣ እዚህ ጋር ዌስት አለ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፕሮትራክተራችንን በማስቀመጥ ስንለካው ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ፍሮም ትሩ ኖርዝ ኦር 0 ዲግሪ ኖርዝ ክሎክዋይዝ ስንመጣ ፖይንት ቢ እዚህ ጋር አለ። አሁን ይሄ እንግዲህ ኢስት አለ፣ እዚህ ጋር ሳውዝ አለ፣ ይሄ ሳውዝ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ራፍሊ ነው የሚለን the approximate direction of point B from point F is approximate ነው የሚለን። ስለዚህ ሳውዝ ኢስት ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። እሺ ውድ ተማሪዎች ለዛሬው ይበቃናል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ክፍል እንገናኛለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ።